জাপানের হিরোশিমা অ্যাটমিক বোম ব্লাস্টিং সাইটে যাচ্ছি। এই মনুমেন্টটি একটি অন্যরকম, যদিও এটা মেইনটেইন করা হয় এবং এটা যেমন আগে অবস্থায় ছিল সেরকমই রাখা হয়েছে, তবে একটু সুন্দর গোছানোর থাকে। চারপাশে যেমন ঘাস সুন্দর করে পরিপাটি করে রাখা, এটা মেইনটেইন করা হয়। পাশে ওইখানে আরেকটা মনুমেন্ট ছোট, আর এইখানে একটি বড় বিল্ডিং ছিল, সেই বিল্ডিংটা মূলত, এবং উপরে টপে এখানে স্ট্রাকচারটা বোঝা যায় যে স্ট্রাকচারটা আসলে কেমন ছিল, এবং ভিতরে একটি ডোম স্টাইলে, এটাকে ডোম বলা হয়, ডোম আর্কিটেকচার। এবং এই ডোম আর্কিটেকচার স্ট্রাকচারটার পিছনেই রয়েছে একটি নদী, এবং অনেক দূরে অনেক দর্শনার্থীরা তারা ঘোরাঘুরি করছে, এবং এখানে সবুজে ঘেরা জায়গাটা অনেক সুন্দর। রোজ্জ্বল দিন, অনেকে ওপাশ থেকে দেখছে, আবার কেউ বর্ণনা করছে তাদের যে স্মৃতিচারণ করা, অর্থাৎ সেটার উপর ভিত্তি করে অনেকেই এটা করছে। চলুন আমরা একটু ঘুরে আসি, চারপাশটা ঘুরে দেখি। এখানে লেখা রয়েছে যে ভিতরে প্রবেশ করা নিষেধ, সিটি অফ হিরোশিমা। দৃষ্টিনন্দন একটি ফোয়ারা এই ডোম অফ স্ট্রাকচারের পাশেই। এখানে লেখা রয়েছে মনুমেন্ট অফ তাকিমিহারা, engraved in stone long ago, lost in the shifting sand in the midst of a crumbling world, the vision of one flower, তাকিমিহারা। এই ডোম স্ট্রাকচারে প্রবেশ করতেই প্রথমে একটি মনুমেন্ট চোখে পড়ে। ফোয়ারার পাশেই দুটি বড় গাছ, সবুজ গাছ মূলত, এবং তার পিছনেই ডোম স্ট্রাকচারটা। আমরা এখন একজন ট্যুরিস্ট গাইড জাপানিজ, ওনার সাথে কথা বলবো এবং আমরা জানতে পারবো যে প্রকৃত ঘটনা কি হয়েছিল। মূলত এখানে অনেক বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলো আমরা জানি না। Is there a list in Bangladesh? No, I got it, this number. 275 people, number 90, yeah. Oh, that's good. August 2006 to 2024. This is that building. That building looks new, but it remained completely intact. Okay? And this is that bridge. That bridge, okay? Yeah. And then you can see the original stone pillars with black ramps here. Yeah. There. Have across through all the corner of these stone pillars, which were exposed to heat and blast but badly damaged. But no one knows, no information. Okay. Yeah. So blast it straight there, and Just stood there. And both capstone shifted outward. So only by knowing this, you can guess almost above that bridge, the bomb exploded. But not enough. Last, there remained a shadow. Okay? Heat rays hit this way. Shadows remained intact, not exposed to heat rays. These shadows were extended and crossed just where the bomb is. This is hypocenter. Oh, this is hypocenter. So let him tell. Okay? You can see the tall, big building. Okay? Yeah. Just at the back, you can see. But please wait. No information. If you get there, no information. We're here for 300 years. 300 years your house is But there. it was very dangerous to leave the big city, Tuanem Road. All the big city were attacked with a conventional fire. So we had already evacuated here. 4 months before bombing, and we came back. My mother, 4 months pregnant, came back here to see what happened to the original house. But what's that consequences happened this year? This is the original. Why did only central part of the dome remains intact? All always, not only central part remained intact. Why? This building was not solid, or it was designed by an European. উনি এখানে বলল যে এক্সপ্লোশন সাইটটা মূলত এখানে নয়, অন্য একটি জায়গায়, তবে হিট রের কারণে এই ডোমটি মূলত ড্যামেজ হয়েছে, without damaging the wall. And another information you can get by seeing this, the bomb exploded not just above, on the right side. The right side of the bomb dome was more badly damaged. আমরা যে ডোম স্ট্রাকচারটা দেখছি এটা মূলত সাইট নয়। As a replica of little ball, 3 meters long with antennas. It was removed, no more. The new one is fake. মিউজিয়ামে যেটি রেপ্লিকা রাখা আছে এটা আসলে অরিজিনাল নয়, কারণ অরিজিনাল রেপ্লিকাতে অ্যান্টেনা রয়েছে। সো ইন দ্য মিউজিয়াম ইট ওয়াজ ডিসপ্লেড। No, new one is fake, too small, no antenna. Too small. Original one was very realistic. কারণ অ্যান্টেনা খুব ভাইটাল রোল প্লে করে হাইট মেজারমেন্টের জন্য। It's impossible to measure height because of the excellent technology
the bomb exploded automatically at the best height as intended. Standard, At yeah. the best height. This is complete fake. Where was this new model was displayed? In the museum? The museum, the newest one is fake in the museum. No information, no diorama, mannequins, they are all removed. অ্যাটমিক বোম এক্সপ্লোশনের ডিভাস্টেটিং কনসিকোয়েন্স যেমন বার্ন হয়ে যাওয়া, স্কিন বার্ন হয়ে যাওয়া, তাছাড়া রয়েছে আরও অনেক ধরনের ডিজাস্টার যেমন ফায়ার আউটব্রেক, so pathetic. Heat wave, because Heat wave, so sad. So luckily, this they're fragile. But only one, the main part remained intact. This is made of bricks. It's not a concrete structure. A heat wave melted the thin roof tile. Oh, this is the original, right? Can I see? Computer graphic. হিট রের কারণে ডোম মেল্ট হয়ে গেছে উনি বলল। দিস ইজ অরিজিনাল বিল্ডিং, রাইট? এই বিল্ডিংটার পাশেই মূলত হাইপো সেন্টার, কিন্তু হিট রে এই বিল্ডিংটাকে ড্যামেজ করেছে। কিন্তু এখনকার মানুষ সবাই ধারণা করে যে এটাই মূলত অরিজিনাল সাইট ফর বোম এক্সপ্লোশন, কিন্তু রিয়েলিটি হলো এখান থেকে প্রায় 200 মিটার দূরে। Heat rays melted down the blast damage the main part. Heat wave, right? In front of this building, right? I was interviewed by the beautiful newscaster from ABC Radio 15 years ago. So she was wondering why Japanese people are too friendly to American people. You can't find any grudge. Okay? So this is the best answer. It's an amazing number. Okay? I've been here almost 8 years. আমার মতো অনেকেই এখানে দর্শনার্থী রয়েছে, তারা এখানে দেখছে এবং উনি একজন গাইড প্লাস ইনস্ট্রাক্টর এবং রিয়েল তথ্যগুলো উনি ডিসেমিনেট করছে সবার মধ্যে। পাশে একটি নদী। যাই হোক, উনি বলার চেষ্টা করছিল যে ফ্যাক্ট হিস্ট্রি অনেকটা মিসিং বলা যায়, অর্থাৎ মিসগাইডেড। উনি ওই সময় একটা মিউজিয়ামে কাজ করেছিল এবং টিচার হিসেবে কর্মরত ছিল ওই সময়। এখন উনি একটি ক্যাম্পেইন করছে যে ফ্যাক্ট আসলে কি। তবে বিল্ডিংটা যে বম্বিং সাইট মূলত একটু ডিফারেন্ট লোকেশন, জাস্ট সেম প্লেসে নয় যে বিল্ডিংটা আমরা দেখছি, একটু দূরে। উনি এটা বলার চেষ্টা করছে। এখন অনেক দর্শনার্থী রয়েছে যারা অনেক সুন্দরভাবে আসছে। সবসময় দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে এবং ইউরোপিয়ান ভিজিটর অনেক বেশি। তবে জাপানিজ স্কুল টিচারদের গাইডে তত্ত্বাবধানে স্কুলের স্টুডেন্টরাও আসে সেখানে দেখতে। আমরা একটু সামনে গিয়ে ওই পাশ থেকে দেখতে চাই। হিরোশিমা প্রিফেকচারাল কমার্শিয়াল এক্সিবিশন হল, এটা মূলত আগে কি অবস্থায় ছিল। এরপর বম্বিং সাইটে যখন বম্বিং করার পরে যে প্রজেক্ট সেটা একটা কনস্ট্রাকশন করা হয়েছিল এবং এটার পরে রেজিস্ট্রেশন অন দ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট। Present situation now, and this is the fact, this is the real picture. There is another 5 pillar and big one inside the middle. Have a huge steel company was there. Okay, 6th of the August is Hiroshima, and in the morning 8:15. It's Nagasaki after 3 days. 9th of August, 11:02. Okay. This one carries the bomb. Okay, he's the captain. He was born in Illinois. He had the title of the Air Force Lieutenant Colonel. Okay, and mother and father. Enola Gay is mother's name. Oh, okay. Okay, this is the bomb of Hiroshima and Nagasaki. Okay, we call the little boy. Yeah, nickname little boy. It's Nagasaki, the fat man. But different types of the bomb. This is uranium. This is plutonium. Okay. Plutonium is much stronger, 1.3 times stronger. Hiroshima died 140,000 until end of the same year. Yeah, next year more. Okay. And Nagasaki was 70,000. Yeah, half size. Why bomb are stronger and less people? Because Nagasaki was surrounded so many mountains.
maybe a mountain project for the less damage. Yeah. Okay, and this antenna, couple of antenna here. Yeah, this also. This antenna is very important to measure the height of a second meter. You know, first target was that bridge. We call the IOE bridge. Yeah. Here you go to hypercenter. Hypercenter is 150 meters away. Yeah. 1, 2, 3, make right turn at the left side. So these are time not far away from you to go. That is a hypercenter. So a bomber exploded at the height of 600 meters above. So this antenna is 1950 Japanese doctor invented. ইনি বলছে যে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে দুটো অ্যাটমিক এক্সপ্লোশন হয়, কিন্তু হিরোশিমাতে সবথেকে বেশি ধ্বংস হয়, যদিও এটার অ্যাটমিক বোমের সাইজ ছিল ছোট নাগাসাকির তুলনায়, কারণ নাগাসাকি পাহাড়ে বেষ্টিত। আর অ্যান্টেনা সম্বন্ধে উনি বলছে যে অ্যান্টেনা মূলত জাপানিজ একজন সায়েন্টিস্ট তৈরি করেছিল এবং অ্যান্টেনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাটমিক বোম হাইট মেজারমেন্টের জন্য, এবং উনি সুন্দরভাবেই বিস্তারিত বললেন আমাদের। Okay, this is energy breakdown. It's the blast 50% most powerful, and this is heat ray 35%. This is residual radiation, initial radiation. Okay, you know, radiation is three types of gamma, neutron, and beta. Especially gamma neutron rays are very easy penetrate inside of the body. Yeah, gamma is not so easy. And okay, heat rays is when touch the ground 3,000 to 4,000. Wow. But only people felt only 3 seconds. 3 seconds. Yeah, but 3 seconds is enough to kill the people. Yes. Yeah, and amazing thing, you know, bomber carries 51 kilograms, but only 1 kilogram exploding. Okay, this one is you know, a hypercenter before this building. Yeah, a 2-story building also. Now it changed to the 4-story building. 80 people, doctor, nurse, you know, patient all died. Yeah. Instantly died, right? Instantly died. Yeah. অ্যাটমিক এক্সপ্লোশন যখন হয় তখন এনার্জি ব্রেকডাউন মূলত তিনটা উপায়ে হয়ে থাকে। সেটা হলো একটা ডিরেক্ট ব্লাস্ট, আরেকটা হলো রেডিয়েশন, এবং আরেকটা হলো হিট রে। অর্থাৎ হিট রের কারণে বিভিন্ন যে দালান কোঠা বা ঘর বাড়ি অন্যান্য যে অবকাঠামোগুলো ধ্বংস হতে পারে এবং মানুষও এর ইফেক্ট পড়তে পারে। এবং রেডিয়েশনটা হয়, রেডিয়েশনের পরবর্তীতে এটা অনেক মানুষ মারা যায়। রেডিয়েশন আবার 3 ধরনের হয়। ডিরেক্টলি একটা গামা রে এনার্জি রেডিয়েট করে, বেটা এবং নিউট্রন। এর মধ্যে বেটা রেটা খুবই ধ্বংসাত্মক এবং গামা রেটা আমাদের শরীরের মধ্যে পাস করতে পারে। তাছাড়া অ্যাটমিক এক্সপ্লোশন যখন হয় তখন 3 সেকেন্ডের মধ্যেই মূলত মানুষ মারা যায়, এবং এর পরবর্তী ইফেক্ট হিসেবে রেডিয়েশনের কারণে অনেক জাপানিজ মূলত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, যার কারণে এই অ্যাটমিক এক্সপ্লোশনের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী এবং দীর্ঘমেয়াদে ইনস্ট্যান্টলি কিছু মানুষ মারা যায়, কিন্তু পরবর্তীতে এই ভিকটিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, কারণ রেডিয়েশনের কারণে তারা দীর্ঘমেয়াদে মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করে এবং অন্যান্য ধরনের মেডিকেল যে প্রবলেমগুলো, ইমার্জেন্সি প্রবলেমগুলো, লাইফ থ্রেটেনিং, সেগুলো তৈরি হয় এবং সেগুলো মারা যায়, ভিকটিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এবং এইভাবে মূলত অ্যাটমিক এক্সপ্লোশনের একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। When it touch the ground, you know, go up to the stratosphere, it's pretty heavy, cannot go up, so have to, you know, spread the side. After this one, it changes to the rain. Spread all over. হিরোশিমাতে এক্সপ্লোশন পরবর্তী বৃষ্টি হওয়াতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রেডিয়েশন। But 17th of September, huge typhoon hit Hiroshima.
2,000 people died. But 17 তারিখে আগস্ট মাসের আরও একটি ঘটনা ঘটে, সেটা হলো জাপানের হিরোশিমাতে টাইফুন হয়, যার কারণে 2000 মানুষ মারা যায়। কিন্তু এখানে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের পরবর্তী যে ইফেক্ট, আফটার ইফেক্ট, তাতে কিছুটা সুবিধা হয় সাইক্লোনের কারণে। use of band here, get dark. Why? Black pants is easy to pass the race. উনি আমাদেরকে আরও অনেক বিস্তারিত অনেক কিছু বলল, যেমন কিভাবে কতটুকু ধ্বংসের যে বিভীষিকাময় যে চিত্র উনিও আমাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। এবং অনেক বাচ্চারা যারা কালো প্যান্ট পরেছিল তারা মূলত ইনস্ট্যান্টলি এটা শরীরের চামড়ার সাথে লেগে গিয়েছিল এবং যার কারণে পরবর্তীতে কালো অবস্থায় তাদের শরীরটা পাওয়া যায় এবং সমস্ত এলাকা জুড়ে মূলত আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং অনেক বিল্ডিং কলাপস হয়ে গিয়েছিল মূলত। এবং এই হিরোশিমার যে এরিয়া, অর্থাৎ যে এরিয়াতে মূলত এটা এক্সপ্লোশনটা হয়, সেই ম্যাপে উনি দেখাচ্ছে রেড কালারের যে অঞ্চলটা। উনি আমাদেরকে ওনার বাবার একটি মেডিকেল কার্ড দেখালেন, কারণ ওই সময় যারা ভিকটিম ছিল তারা মূলত হেল্প পেত। This is my father. If you carry this one, is all medical fees free number. And my father met the mountainside at the 70. That from the hypercenter, 2.5 kilometers. He have a couple of notes, so he died, but. I remember. অ্যাটমিক বোম এক্সপ্লোশনের হিরোশিমাতে যে সাইটটা, এটা হিপো সেন্টার নয়। এখানে মূলত জাস্ট যে পয়েন্টে বোমটা অ্যাটাক করেছিল, জাস্ট পড়েছিল যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা আমরা এখন যাব। এখানে ডিস্ট্রাকশন হওয়ার কারণ হলো হিট রে, অর্থাৎ অ্যাটমিক বোম যখন পড়ে হিট প্রডিউস করে, যে হিউজ হিট রে এই বিল্ডিংটাকে ড্যামেজ করে এবং পরবর্তীতে এটাকে রিনোভেট করা অ্যাজ ইট ইজ রিয়েল। সো আমরা এখন যেখানে যে সাইটটাতে অ্যাটমিক বম এক্সপ্লোশন হয়েছিল সেই সাইটটাতে যাব। আমরা এখন সেই বম্বিং সাইটে যাচ্ছি, একজন গাইডকে নিয়ে, মূলত আমাকে দেখাবে উনি। Hypocenter. Shima Hospital. Shima Hospital, right? This? Shima Hospital, 18. Yeah. Doctor, nurse, patient, Yeah. or member dying. The first atomic bomb used in the history of the... 100-meter height airborne drone. Yeah. About 43 seconds. Expression. Heat ray about 4,000 temperature. 4,000 degrees Celsius. Hypocenter is here. So এখানে উনি বলছে যে ইউএস আর্মি এই ফটোটা নিয়েছিল আফটার বম্ব 80 died instantly die. Thank you very much. উনি বলছে যে এখানে টোটাল এই হসপিটালে মূলত বম্বিং যে সাইট, এটা মূলত হাসপাতাল, এটা সীমা হাসপাতাল। এই হাসপাতালে এইটা বম্বিংটা হয় এবং ইনস্ট্যান্টলি 60 জন ডাক্তার পেশেন্ট মূলত মারা যায় এবং সেই সাইট লোকেশনে মূলত এটা সত্যি একটি হৃদয় বিদারক। যে আমরা ওই পাশে যেটা দেখলাম সেটা হিট ওয়েভ, সেই হিট ওয়েভের কারণে মূলত ডিস্ট্রাকশন হয়েছে যে সেন্টারটা। এখানে জাস্ট হাইপো সেন্টারটা হসপিটালের আন্ডারে এবং সেখানে ছবিটা দেখলাম, এই ছবিটা কিন্তু ইউএস আর্মি ডিরেক্টলি শ্যুট করছে এবং সেখানে গাইড রয়েছে, এখানে পর্যাপ্ত গাইড রয়েছে, ওরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন আমাদেরকে। ধন্যবাদ। আমরা পরবর্তী স্পটে যাব, এই হিরোশিমা বম্বিং সাইট থেকে মিউজিয়ামে যাই। জাপানের এই যে হিরোশিমা শহরের এই অ্যাটমিক বম এই লোকেশনটা হৃদয় বিদারক জায়গা, মূলত এই ঘটনা। আমরা হাইপো সেন্টার থেকে আমরা আবার সেই জায়গাটা চলে আসলাম। আমি একজন আমেরিকান দর্শনার্থীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে এটা আপনার অনুভূতি কি। সে আমেরিকান দর্শনার্থী এখানে ঘুরতে এসেছে, আমাকে বলল যে সে আসলে লজ্জিত। অনেক জাপানিজদেরকে দেখেছি তারা এখানে আসতে চায় না,
কারণ তাদের খুবই বিষয়টাকে ভালোভাবে তারা নিতে পারে না, যেহেতু এটা ম্যাস ডিস্ট্রাকশন। তাই তো যাই হোক, এটা একটা আমরা আবার এসে পড়লাম, আমরা আবার সেই জায়গাতে এসে পড়লাম যেখান থেকে আমরা করেছিলাম। আমরা এত সময় একটু দেখে আসলাম যে এপিসেন্টারটা কোথায়। এপিসেন্টারটা একটা হসপিটালে মূলত। আমার পিছনে যে বিল্ডিংটা দেখা যায় এটা মূলত একটা মিউজিয়াম। আমি ওই মিউজিয়ামে এখন যাব এবং এই মিউজিয়ামের পাশেই একটি যে ম্যাস গ্রেভ সেটাও রয়েছে, এবং আমরা এখানে আরো অনেকগুলো দেখার মতো বা এখানে যে মনুমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে ভিজিট করা যায়। মূলত এই জায়গাটা হলো একটি গভর্নমেন্ট সিটি অফ প্রিফেকচারাল অফিস, যার কারণে এইখানে এটা ডেকোরেশন সুন্দরভাবে এটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই স্মৃতিচারণমূলক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। আর হাইপো সেন্টার বা এপি সেন্টার আমরা যেটা বলি সেটা মূলত একটি প্রাইভেট প্রপার্টি, যার কারণে সেভাবে এখানে মনুমেন্ট করা নাই। যাই হোক, অনেক দর্শনার্থী এসে বিভিন্ন দেশ থেকে, এখানে আমেরিকা থেকে আমি একজনের সাথে কথা বললাম, সে খুবই লজ্জিত, এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো থেকেও অনেকে এসেছে। 1945 সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ঘটনাটা ঘটে, এটা একটি ন্যাশনাল মনুমেন্ট, স্মৃতিচারণমূলক। লটস অফ টুরিস্ট অ্যারাউন্ড মি, অনেক টুরিস্ট এখানে দেখতে এসেছে। আমরা এখন যে ব্রিজটার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, এই ব্রিজ এবং আমি আমাদের সামনে যে ব্রিজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই দুইটা ব্রিজ মূলত অক্ষত রয়েছে তখন থেকেই। এখানে একটু রিনোভেট করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যাটমিক বম, লিটল বয় এক্সপ্লোশনের সময় যতগুলো মানুষ মারা গিয়েছিল তার রেজিস্টার ভুক্ত হয়েছে, নাম পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। এটা একটা ম্যাস গ্রেভ, একটা মনুমেন্ট। আমি এর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা জাস্ট ও পাশ থেকে এই মনুমেন্টটাকে দেখব। Even victims' names are placed on the shape of notebooks. Names are written in the paper and they are put in this stone box. And once every year, this stone chamber is opened, and still, even now, still new names are added. And so far, more than 330,000 people's names are placed inside of this box. Because by the end of 1945, 140,000 people were killed. But after that, so many people were killed by the late effect of radiation or acute effect of radiation. Because of radiation, they were killed. That's by the late effect is that cancers or leukemias. So these people's names are added every year. And so far, 330,000, more than 330,000. এখানে মাস গ্রেভ এর যে সিম্বল, মূলত এখানে অসংখ্য মানুষের নাম সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাদের নাম শনাক্ত করা গিয়েছে, এবং প্রতি বছর এই নামগুলো আরও অ্যাড করা হয়, সংযুক্ত করা হয়, কারণ
আফটার ইফেক্ট অফ নিউক্লিয়ার ডিস্ট্রাকশন ইফেক্ট অনেক মানুষ মারা যায়, যার কারণে এখানে আরও কিছু নাম প্রতি বছর সংযুক্ত করা হয় এবং প্রতি বছর এইখানে নামগুলো ছোট ছোট নোটবুক আকারে সাজানো রয়েছে। সেই নোটবুকগুলোকে তারা প্রতি বছর, যেহেতু জাপানের একটা ময়েশ্চার রিচ কান্ট্রি, যাতে নামগুলো বইটা নষ্ট হয়ে না যায় সেটা বের করে সুন্দরভাবে আবার নতুন করে ওখানে সংরক্ষিত রাখে। এটা মূলত একটা সিম্বল এবং এখানে আজকে অনেক মানুষ, দর্শনার্থীরা, স্টুডেন্ট, ছাত্রছাত্রী যারা স্কুলের সবাই এসেছে এই মনুমেন্টের সামনে। এখানে এসে অনেকেই প্রে করে নিহতদের জন্য, নিহতদের স্মরণে। বিভিন্ন প্রিফেকচার থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসে তাদের টিচারদের সাথে এই মনুমেন্ট দেখার জন্য এবং হিরোশিমার লিটল বয়ের যে ডিস্ট্রাকটিভ কনসিকুয়েন্সেস সেগুলোকে এটা জানার জন্য তারা এখানে আসে। হিরোশিমা ন্যাশনাল পিস মেমোরিয়াল হল ফর দ্য অ্যাটমিক বম্ব ভিকটিমস, এটা বেসমেন্টে অবস্থিত। আমরা বেসমেন্টে যাব। বেসমেন্টের উপরেই দৃষ্টিনন্দন একটি ফোয়ারা, নিহতদের স্মরণে দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারার নিচেই রয়েছে ভিকটিমসদের হিস্ট্রি। 1945 সালের হিরোশিমার এই অঞ্চলে আমরা হাইপো সেন্টার ইতিমধ্যেই দেখেছি। যে ভিকটিমস তাদের স্মরণে মিউজিয়াম, সেই মিউজিয়ামের বেসমেন্টে আমরা এখন প্রবেশ করব। আমরা প্রথমেই একটি নৌকা দেখতে পাচ্ছি। আমরা মিউজিয়ামের ভিতরে প্রবেশ করেছি। আমরা এদিক দিয়ে প্রথমেই বেসমেন্টের দিকে যাচ্ছি। 350,000 people estimated to have been in Hiroshima when the atomic bomb was dropped. আমরা বেসমেন্টে যাচ্ছি আরো ধীরে ধীরে, going downward. এটা সেই ডোম স্ট্রাকচার, এর বামে অথবা ডানে এদিকে আশেপাশে কোথাও হবে হাইপো সেন্টার, এদিকে অথবা এখানে এই অ্যারেঞ্জের মধ্যে হাইপো সেন্টারটা হবে কোথাও। আমরা বেসমেন্ট থেকে দেখলাম এখানে রেজিস্টার করা ভিকটিমসদের নাম রয়েছে এখানে। আমরা এই জায়গা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এখন। Hiroshima